Hello, welcome again, dear my students. Welcome to your English class studies. I hope you do your homework and practice it very much with your family members. And now we are starting the new lesson, and I hope you be fresh and ready for your new lesson. Okay, as you studied before the conditional type 1, the last lesson, the sentences and the practice and exercises were your homework, and I hope you do them very well. Okay, so for today's lesson, please open your books, page 60. Page 60, there is a lesson about a reading. This lesson contains many words. There are new vocabulary that can improve your vocabulary skills and can improve your vocabulary words, okay? Then you can use each word in your spoken and written language. Okay. خب دانش آموزان عزیز، در صفحه 60 کتاب ما رسیدیم و درس امروز ما در رابطه به یک متن است و اون متن قبل از اینکه ما بخوانیم ما نیاز داریم که همین لغت هایی که در اون متن استفاده شده را معنایش بفهمیم و تلفظش یاد بگیریم. خب در صفحه 60 کتابتون شما میبینید که بعضی از کلمات آمده همراه معنایشان. البته انگلیسی به انگلیسی است. شما باید کلمات را ببینید، بعد معنای درستش یا A یا B یا C میتونین انتخاب کنین و یک تیک مارک بزنین. This vocabulary is about healthy eating. Section A. You won't need a dictionary for these words. معلوم میشه که شما نیاز ندارین به دیکشنری، به خاطر که هر لغت معناش روبروش نوشته شده. شما میتونید نظر به لغتی که اونجا هست معناش یکیشه انتخاب کنین. البته انگلیسی به انگلیسی است. Let's have a practice the pronunciation and the meaning of words. After that we will start the reading. اول تلفظ و معنای این کلمات را تمرین میکنیم، بعد از اون میریم به سراغ ریدینگش. Okay, let's start. These are the vocabulary as you can see on the board. We will practice then the pronunciation and the meaning. So let's start number 1. Nutrient. 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 It means نشایسته‌باب یا مغزیات، یعنی مواد غذایی که بیشتر مغذی باشه، مغزیات داشته باشه، مثل چهارمغز باشد، مثل پسته باشد و یا غیره. The next word, deficiency. Deficiency. Deficiency, it means کمبود، نبود، عدم. Okay? The next one, calcium. Calcium. You know the meaning of this. This is, it means calcium. You know about it. Scurvy. 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 یک نوع مرض است که در اثر عدم موجودیت ویتامین ها در بدن به وجود می آید که شما میتونید مثالش هم در جملاتش ببینید. Limes. Limes. Limes, it means جوهر، چیزی که در لیمو و چیزایی که مثلا یکم ترش، همین مزه ترشیاتش یا ترش بودن زیادتر باشه، او رو میتونیم بگوییم که limes. Articles. Articles. Article از نگاه متن خوانی و یا پاراگراف ها میتونیم موضوع متن معنایش بکنیم، اما از نگاه معنای دیگر و معنای حرف تعریف است. حرف تعریف از نگاه گرامری که برای شما معلوم است. خب ما اینجا نظر به متنی که میخوایم بخوانیم معنا میکنیم، موضوع متن میگیم. Fast. Fast. Fast it means سریع، با سرعت. و در بعضی جاها معنای چی را میده؟ روزه. هم میتونین روزه معنا کنین، هم سریع یا با سرعت معناش میکنیم. The next word, battle. Battle. ما battle تلفظ میکنیم چون از نگاه تلفظ زمانی که دبل تی در وسط کلمات قرار بگیره معمولا سافت دی تلفظش میشه، یعنی مثل دی نرم تلفظش میکنیم. Battle. Battle یعنی چی؟ یعنی مبارزه. The next word, magnesium. Magnesium. Magnesium شما که بهتر میفهمید از نامش پیداست، magnesium هم میگیم. Milk.
شیر که لغت ساده تری است. mineral mineral میگیم، معنایش خودش است. Okay, these are the words that are used in reading and the passage. I hope you know the meaning of them and I hope you make them sentences. Okay, so on page 60 there is a vocabulary activity. Read the words one by one and select one of the answer or definition. Just tick mark them, okay? From number 1 to number 11, okay? It means the page 60 and page 61 you have vocabulary activities. Just tick mark the answers, okay? And then you will have the passage on page 63. We will read it and you will improve your reading skill by knowing a new vocabulary, by knowing the more information about that passage, and also you will know the grammatical points in this passage. خب ما در صفحه 63 خوانش خود یا مهارت خوانش خود ما را آغاز میکنیم. یک پسیج است درباره غذاها، طوری که در پسیج قبلی هم ما درباره غذاها معلوماتی را خواندیم. در اینجا هم انواع غذاها را با معلوماتش و فایده هایش آمده. خب هدف ما است که ما مهارت خوانش خود را با تلفظ درست بالا ببریم. لغت‌های جدیدی که در یک پاراگراف یا یک متن می اونا را بفهمیم تا به ذخیره لغات ما افزوده شود. همچنان بعضی از نکات گرامری را که قبلا خواندیم بازم اینجا در درس بعدی مربوط میشه و ربط داره و اونا در اینجا به صورت کاربردی تطبیق شده. Let's start the reading. Is there any food which gives us everything which we need? آیا میگه کدام غذایی وجود دارد که برای ما چیزایی را که بدن ما بهش نیاز دارد تأمین بکند؟ Yes. بله. Several kinds of food gave us all. میگه اقسام مختلف غذاها میتونه که به ما کمک کنه تا موارد نیاز یا نیازهای بدن ما تأمین شود. Or most of the nutrients which we need. و بعضی از نشایسته‌باب هایی که بدن ما نیاز داره هم میتونن تامین بکنند. It may surprise you to learn that two kinds of food, dates and milk, are full of nutrients. این میتونه شما را متعجب بسازد به خاطری که غذاهایی که مانند خرما باشه یا خوراکی هایی که مانند خرما و شیر باشد میتوند که نشایسته‌باب یا مواد نشایسته‌باب مورد نیاز بدن تامین بکند که مثالش میتونه شیر باشه و یا خرما باشد. Read these articles about dates and milk and find out how full of nutrients they are. این متن ها را ما میخوانیم و درباره شیر و خرما می باشد و میریم ببینیم که آیا میتونن نشایسته‌باب مورد نیاز بدن اینا تامین بکند یا خیر. Okay, first dates. It's surprising how many nutrients dates contain. این بسیار متعجب کننده است که چقدر نشایسته‌باب در خرما وجود دارد یا خرما چقدر نشایسته‌باب را در ترکیب خود دارد یا مواد نشایسته‌باب. The Prophet Muhammad, peace be upon him, always broke his fast during the holy month of Ramadan by eating some dates at the call for the Maghrib prayer in the holy mosque in Mecca and in the Prophet's mosque in Medina. میگه پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همیشه روزه خود را افطار میکرد در ماه مبارک رمضان بعد از نماز مغرب در مسجد النبی در مکه و همچنان در مسجد مدینه. Large quantities of date are supplied on all the days of Ramadan. میگه تعداد یا مقدار زیاد یا بزرگی از خرماها میگه استفاده میشه در ماه مبارک رمضان.
Okay. As an example of the import are dates and date palm trees are mentioned in the Holy Quran 20 times. میگه یک مثال خوبی که ما میتونیم از فایده های خرما بگوییم این است که این خرما برای 20 مرتبه حتی نامش در قرآن آمده است. In the early years of Islam, Muslim soldiers carried dates in the special bags on their sides. در سالهای اوایل اسلام یا در اوایل اسلام مسلمانایی که سرباز بودند یا جنگجو بودند معمولا خرماها را به دوش خود میکشیدند و به همه جا چه میکردن؟ انتقال میدادند یا از یک جا به جای دیگر انتقال میدادند. Dates were thought to be very good for the muscles and perfect food for a soldier who was going to battle. میگه خرماها مد نظر گرفته میشد من حیث یک غذای بسیار خوب برای رشد عضلات و همچنان یک غذای بسیار عالی برای یک سربازی که برای مبارزه یا جنگ میرفت. یعنی خرما من حیث یک غذای بسیار مفید برای سربازها در اون وقت استفاده میشد. Modern science has proved that dates contains a lot of vitamins as well as sugar, fat and protein. میگه علم عصری یا علم کنونی این را ثابت ساخته که خرما بسیاری از ویتامین ها را با خود دارد به مانند بوره، شحمیات و پروتئین. They are also rich in the minerals, calcium, sulfur, iron, potassium, phosphorus, copper and magnesium. میگه خرماها میتونن با خود منرال ها را داشته باشند، کلسیوم داشته باشه، سلفر، آهن، پتاسیم، فسفرس و مس و مگنیزیم هم با خود دارند. Scientists say that a person who lives on a diet of only dates and milk will be completely healthy and will have no deficiency diseases. میگه که تمام دانشمندان میگویند یک شخصی که با رژیم غذایی خرما زندگی خود میگذراند، یعنی یک شخصی که بیشتر از خرما استفاده میکند بسیار صحتمندتر است و کمتر به امراض چی میشه؟ دچار میشه. Okay, let's go to the milk paragraph. Milk is essentially an emulsion of fat and protein in water. میگه ملک یک مایع مخلوط شده از پروتئین و شحمیات است along with dissolved sugar, carbohydrate, minerals and vitamins. همچنان میگه این با خود مواد شیرین منحل هم دارد که در اون مواد شیرین منحلش کربوهیدرات شامل می باشه. همچنان منرال ها و ویتامین های دیگر هم بر شیر موجود است. These constituents were present in the milk of all mammals. این تناسب میگه پیشکش میکند خوبی های شیره یا فایده های شیره در کسانی که یا دمی حیواناتی که پستاندار می باشد، یعنی فایده هایش در حیوانات پستاندار هم دیده شده. Though their proportion differ from one species to another and within species. میگه این تناسب خصوصیات فرق دارد نسبت به خصوصیات یک شخص به شخص دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر. The milk of each species seems to be a complete food for its own young for a considerable time after birth. میگه شیر من حیث یک تقویت کننده برای افرادی که تازه تولد میشوند تا زمانی که به مرحله بعدی میرسند همه فایده مند میدانند. Milk protein is of high nutritional value because it contains all the essential amino acids, i.e. those which infant cannot synthesize in the necessary quantities.
میگه پروتئین شیر که از بسیار ارزش مقوی دارد، ارزش مغذی دارد، یعنی نشایسته بابدش وجود دارد و به خاطر همی است که چون این بسیار مغذی و مقوی است که تمام امینو اسیدها را هم با خود همراه داره که ما به اون نیازمند هستیم. Milk's mineral content includes calcium and phosphorus in quantities sufficient for normal skeletal development. میگه منرال های شیر میگه شامل کلسیم و فسفرس میشه و به مقدار کافی دی کلسیم و فسفرس وجود داره که باعث رشد اسکلت بدن ما میشه. But little iron، اما مقدار آهنش کم است. Milk contains vitamins B as well as small amounts of vitamin C and D. میگه شیر ویتامین B هم دارد و مقدار کمی از ویتامین C و ویتامین D هم در شیر موجود است. Commercial cow's milk is commonly enriched with vitamins D and A before sale. میگه اعلانات تجارتی که از شیر گاو میکنن به صورت معمول غنی است از ویتامین های D و A. Okay, it was the passage about dates and about milk. I hope you read it again with yourselves. After that, you should answer these questions below the page. Okay, this is your homework. And the next part of your book, you will have an exercise on page 64. After reading the passage, you should answer these questions or sentences. You just select A, B, C, D for each sentence, okay? بعد از خواندن متن و مفهومگیری متن، شما یک تمرین دارید نظر به متنی که خواندین. هر جمله که در شما این دی صفحه میبینید دارای 4 گزینه است. یک گزینه که مطابقت با هر جمله دارد را تک مارک میکنید. This is also your homework. And the last part of today's lesson is also a passage on page 62. It is about healthy eating. Okay? So, be careful and let's start this passage too. خب در این بخشی از درس امروزی ما بازم یک پسیج داریم. در این پسیج هم ما مهارت خوانش خود ما را بالا میبریم و به معلومات خود ما هم افزوده میشه. و یاد داشته باشیم که در جریان خوانش تلفظ ما درست باشد، کلمات جدیدی که یاد میگیریم اونا را هم به حافظه بسپاریم و جمله سازی بکنیم. Let's start. Section B. Read the passage silently. Healthy eating یعنی تغذیه صحی. ما چگونه تغذیه صحی بکنیم؟ راههایش برای ما در این متن گفته. A balanced diet، یک رژیم صحی یا منظم. To grow to be healthy and to stay alive، برای رشد کردن، برای صحتمند بودن، برای زنده ماندن. Everyone needs to eat، همه به خوردن و تغذیه نیاز دارد. However, we cannot eat only one kind of food. هرچند که ما نمیتونیم یک نوع غذا را بخوریم. We need a mixture of different food to keep us healthy and to give us energy. ما نیاز داریم که ترکیبات مختلفی از غذاها را بخوریم و ضرورت داریم که ما را صحتمند نگه دارند و برای ما چی کنند؟ انرژی بدهند. The correct mixture of food is called a balanced diet. ترکیبات درست. ترکیب درست استفاده از غذا را ما چی میگیم؟ یک رژیم غذایی منظم و صحی میگیم. What kind of food do we need for a balanced diet? چه نوع غذا یا کدام نوع غذا را ما نیاز داریم تا بگوییم که ما یک رژیم غذایی منظم و صحی داریم؟ کدام غذاها میتونه شامل شود؟ Our bodies need food which gives us 5 special substances.
بدن ما نیاز دارد به غذا. کدام غذا؟ اما غذایی که بتونه برای ما 5 مواد خاص را تقدیم کند یا به وجود بیاورد. These substances called nutrients. این موادهایی که بدن ما بهش بیشتر نیاز دارد شامل نشایسته باب می شود. are proteins، پروتین ها، carbohydrates، کربوهیدرات ها، fats، شحمیات، minerals، منرال ها and vitamins و ویتامین ها. Proteins are needed by our bodies to grow and become stronger. پروتین میگه به خاطر از این نیاز داریم که بدن ما رشد کند و قوی تر شود. شما میبینید ورزشکارایی که ورزش میکنن بیشتر پروتین استفاده میکنن. عضلات بدن آنها و استخوانهای بدن آنها به مراتب قوی تر است نسبت به کسایی که پروتین استفاده نمیکنند. Learn lean meat, fish, chicken, milk, cheese, and eggs are examples of food containing a lot of proteins. گوشت بره، ماهی، مرغ، شیر، پنیر و تخم مرغ را میتونیم مثالهایی از غذاهای پروتین دار نام ببریم. Carbohydrates supply most of our body's energy. کربوهیدرات ها توزیع میکنند به بدن ما بسیاری از انرژی ها را. Carbohydrates are found in potatoes, bread, cereals, rice, wheat, corn, etc. and sugar. کربوهیدرات ها را میتونیم پیدا بکنیم در کچالو، لوبیا، نان، حبوبات مثل برنج، گندم، جواری و بوره. Fats also supply our bodies with energy. شحمیات هم یک قسمتی از انرژی بدن ما را هم تأمین می کند. Fats come from cheese, butter, oil and meat. این شحمیات را میتونیم در پنیر، مسکه، روغن و گوشت دریافت کنیم. Minerals، منرال ها. In our diet strengthen our bones and teeth. میگم منرال ها به ما کمک میکند که ما قوی بسازیم استخوان هایمان را و دندان های ما را. We get a lot of minerals from milk, lean meat, green vegetables and cereal. ما میتونیم بسیاری از منرال ها را از کدام نوع غذا به دست بیاریم؟ از شیر، از گوشت سرخی، از سبزیجات تازه و حبوبات. Vitamins are needed to keep our bodies working well. ما به خاطر از این نیاز داریم به ویتامین ها که بدن ما را چی کنه؟ فعالیت بدن ما را بسیار بالا ببره. به او خاطر به ویتامین ها نیاز داریم. If you eat enough protein, carbohydrates, fats and minerals, plus fresh fruit and vegetables, then you will also get the vitamins you need. زمانی که شما کربوهیدرات استفاده کردین، زمانی که پروتین استفاده کردین، شحمیات و منرال ها و سبزیجات و میوه‌جات استفاده کردین، شما میتونین تمام ویتامین های بدنتان که نیاز دارین به دست بیارین. What will happen if we do not have enough of these substances in our diet? اگر ما همین رژیم غذایی که ذکر شد در اینجا، اگر امید مواد ما مثلا نگیریم، استفاده نکنیم، چه اتفاق میفته؟ There are diseases which are called deficiency disease. بعضی از امراض وجود دارد که باعث کمبود ویتامین ها و عدم حرکت بدن میشن. These are caused by not getting enough of one or another kind of food. این امراض زمانی اتفاق میفته و دلیلش این میشه که ما همون غذاهایی را که نیاز داریم یکی یا دوتایش استفاده نکنیم. For example, a protein deficiency will have a bad effect on our muscles. به طور مثال اگر ما پروتین استفاده نکنیم تمام ضررها یا نتیجه بعدش را میتونیم در عضلات بدن خود ببینیم. Skin and hair، همچنان ضررش هم میتونیم در پوست ما و موهای ما ببینیم. If we do not get enough carbohydrates and fats, we will not have the energy which our bodies need to move, grow, repair them and keep warm.
اگر ما میگه از کربوهیدرات ها به مقدار کافی استفاده نکنیم و از شحمیات به مقدار کافی استفاده نکنیم، ما انرژی زیادی نخواهیم داشت، بدن ما حرکت نخواهد کرد، بدن ما رشد نمیکنه، بدن ما دوباره به رشد کردن و دوباره سازی حرکت نمیکنه یا فعالیت نمیکنه و همچنان ما نمیتونیم گرم باشیم، یعنی همیشه احساس سردی میکنیم. Minerals are very important in our diet. منرال ها هم در رژیم غذایی ما خیلی مهم هستند. The quantity of any one mineral in our bodies is small. میگه تعداد هر نوع منرال در بدن ما بسیار کم است، یعنی موجودیتشان کم است. However, if we do not get a small amount, هرچند که ما همین مقدار کم منرال ها را اگر نیاز داریم نگیریم، we will become sick. ما مریض خواهیم شد. One important mineral for strengthening our bones and teeth is calcium. یکی از منرال های مهمی که در رشد و تقویت استخوان های ما بسیار مفید است و استخوان ها و دندان های ما را قوی می سازد چی است؟ کلسیم است. Milk supplies a lot of calcium. شیر بسیار مقدار زیادی از کلسیم هم میتونه چی کنه؟ توزیع کنه برای بدن ما. Another important mineral is iron. یکی از منرال های مهم دیگر چی است؟ آهن است. آهنی که شما در فلزات میبینید؟ نه، ما از نگاه بیولوژیکی میگیم آهن. Iron is needed for our blood. آهن نیاز است برای خونمان. We get iron from meat and from some fruits and vegetables. ما آهن میتونیم از گوشت، از سبزیجات و میوه‌جات به دست بیاریم. And go to the last paragraph. Vitamins too. ویتامین ها همچنان مهم هستند. Are only needed in small quantities. ویتامین ها در مقدار بسیار کم نیاز پیدا میکنن که به بدن مفید باشند. However, هرچند they are also important. بازم اونا چی هستن؟ مهم هستن. Hundreds of years ago, sailors often became sick with a disease called scurvy. صدها سال پیش دریانوردان معمولاً مریض می شدند به خاطر یک مرض و او مرض به نام اسکوروی بود. او یک نوع مرضی بود که از عدم موجودیت ویتامین ها به وجود می آمد. It made them weak and their teeth fell out. این مرض اونا را ضعیف می ساخت و دندانهایشان حتی می ریخت. It was caused by a deficiency of vitamin C. دلیلش این بود که اونا کمبود ویتامین C داشتند. Vitamin C is found in oranges, lemons and limes. ویتامین C را در جوهر لیمو، در خود لیمو و در نارنج میتونیم پیدا بکنیم. Fresh fruit was not part of the sailors' diet. دریانوردان در رژیم غذایی خود از میوه‌جات هم استفاده نمی‌کردند. As soon as they began to drink lime juice, their scurvy disappeared. با این که میگه میوه‌جات استفاده نمی‌کردند، اونان ناگهان به زودی شروع کردند که از جوهر لیمو و آب لیمو بنوشند و اینمی نوشیدن آب لیمو و جوهر لیمو به اونا کمک کرد تا مرض اسکورویشان چه شود؟ ناپدید شود. Okay. I hope you know the passages very well. I hope you do your practice and exercise at home and have a good time with your best family. For now, goodbye.